yesterday we see that different mechanism of transpirations that are important for the pulling the water towards the leaves, towards the different part of the plant. So there are different theories. आपण वेगवेगळ्या theories बघितलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये. So with these theories there are some limitations. So all of you know there are some limitations. There are limitations सुद्धा आहेत. असं नाही की limitations नाही आहेत. Because strongly we cannot say that this theory is a 100% defined, that is how water can transport through the root towards the xylem and xylem towards the whole plant body. So there are limitations and there are some points which are related or which explains the theories correctly. So with this three theories we get root pressure theory, that is called as the vital force theory. Then capillary theory, which is physical force theory, that is capillary action is important in there. So and last is the which is accepted theory, that is called as the cohesion tension theory. So nowadays this theory is widely accepted. So this theory is which contains the adhesive as well as the cohesive force. So with the help of that force, water can lift up to the xylem cells and then it transport to the various part of the plant. So now in today's we are going to highlight how the transport actually takes place with the help of root and then it goes to the xylem sap, or what is the function of phloem, what is the function of xylem and phloem together. So with this how minerals get transported through the plants. So transport of mineral iron, transport of mineral iron. So before the in last topic, there is plant growth and mineral nutrition. In that topic already we know how minerals are classified. There are different types of minerals, that is macro elements, and there are some micro elements. The macro elements are of which require large quantity, whereas the micro elements which are required in the trace amount. So त्याला जो वापर आहे तो अगदी कमी लागतो, trace amount मध्ये लागतो. So transport of minerals, and all of the minerals, there are important minerals for the plant growth and their development. So how these minerals transport? What is the actual mechanism that minerals get transport? All of the osmotic pressure is important for the transport of mineral and water. But how it transport? Passively transport or it transport actively? So these are some important points regarding the mineral and transport. So important factor is yesterday, if you know or don't know, I don't know. Day before yesterday, soil day, we celebrate a soil day. Okay, so soil day, and that's why here soil is very important. So soil serves as a main source of minerals. So the minerals which is obtained from the soil. So soil is an important factor for the transport of the minerals. So how these minerals get transport? So inside the soil, the minerals are in the different form, that is in the crystalline form or in the solid form inside the soil. So minerals play an important role in the day-to-day life, and minerals absorbed by plants is in the ionic, that is dissolved form. The minerals absorbed from soil is in the ionic form or in the dissolved form. म्हणजे जे dissolved form मध्ये असतात त्याच वेळी ते काय करतात, रूट्स काय करतात ना absorb करतात. So minerals is also there are macro and micro. So carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, magnesium, these are the macro element which require the high amount. त्याची जी amount असते जास्त प्रमाणात लागते. And there are some micro elements, that is less quantity, trace amount मध्ये लागतो. There is copper, molybdenum, boron and zinc. So
the how these minerals can be identified तुम्हाला सांगितले मागच्या वेळी की मिनरल्स जर आयडेंटिफाय करायचे असले सो आपण काय करतो त्या प्लांट काय करतो डेड म्हणजे काय करतो आपण प्लांट ड्राय करतो एकतर आणि हे ड्राय केलेलं प्लांट काय करतो आपण ड्राय केल्यानंतर त्याला त्याच्यामध्ये आपण त्याला बर्न करतो बर्न केल्यानंतर जी ऍश कंटेंट राहते त्या ऍश कंटेंट मधून आपण काय करतो मिनरल्स ऑब्टेन करतो सो ही सिंपल मेथड आहे की ज्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतात मिनरल्स मिळतात ड्राय वेट मध्ये म्हणजे एखाद्या प्लांटच्या ड्राय वेट मध्ये किती अमाउंट ऑफ मिनरल्स असतील तर त्याचा आपण ऍश कंटेंट काय करतो घेतो सो द अनालिसिस ऑफ प्लांट ऍश डेमॉन्स्ट्रेट दॅट द मिनरल्स आर absorbed by the plants हे मिनरल्स काय केले कुणी ऍब्सॉर्ब केले प्लांट्सने ऍब्सॉर्ब केलेले आहेत सो ऍब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉटर वॉटरची काही गरज लागती असं नाही सो इट इज इंडिपेंडेंट टू द वॉटर सो ऍब्सॉर्ब्ड मिनरल आयन्स आर पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन म्हणजे इफ यू कन्सिडर द प्लांट ओके दिस इज द सिंपली अ लीव्स this is the root of plant so minerals get absorbed via roots and passively transport to the leaves okay it transport to the fruits so it transport to the fruits upward direction it transport to the leaves developing stem okay so there are different parts of plants which require the minerals so mineral science needed in the areas of plant like apical lateral young leaves मध्ये कोणते apical and the lateral leaves apical lateral leaves मध्ये सुद्धा minerals लागणार आहेत then stemच्या part मध्ये लागणार आहे then it comes to the if that plant bears the flower if that plant bears the seeds then that mineral part transported toward the seed part or that transported toward the fruit part म्हणजे हा वेगवेगळ्या पार्ट हे मिनरल्स काय करायचे आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करायचे सो फ्रॉम रूट्स दॅट मिनरल्स गेट ट्रान्सपोर्टेड टू द व्हेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट ओके so these transported ascending in direction कुठून ascending direction वरून खाली आणि हे ट्रान्सपोर्ट होतात कोणते सिंपल मेकॅनिझम म्हणजे कोणती डिफ्युजन मेकॅनिझम म्हणजे डिफ्युजनच्या मेकॅनिझम सुद्धा ट्रान्सपोर्ट होतात सो soil would not be the only source for mineral uptake म्हणजे नुसता सॉइलच हा मिनरल अपटेक नाहीये that mineral ion can be remobilized within the plant म्हणजे काय की हेच मिनरल्स नुसते सॉइल मधून एकदा घेतले म्हणजे सगळे परत कंटिन्यूअस सॉइल मध्येच घ्यावे लागतात नॉट नेसेसरी सो व्हॉट एव्हर द मिनरल्स गिवन ऍक्च्युअली टेकन बाय द प्लांट्स ऑलरेडी टेकन बाय द प्लांट्स दॅट मिनरल्स रिमोबिलायझेशन होत राहतं लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा रिमोबिलायझेशन ऑफ मिनरल्स मोबिलायझेशन रिमोबिलायझेशन म्हणजे काय समजा if this plant contain the older part as well as the younger part so younger leaves are there older leaves are there so if the older leaves is get it's part of it gets senescence or it gets aging process मग it turns to the brown in color आधी chlorophyll pigment असतो that's why that leaf become the green in color if the chlorophyll pigment turns to the yellow or it get damaged then that leaf become brown in color so that brown in color it indicate that there is a no minerals or there is a deficiency because ते पान काय होणारे गळून पडणारे आणि गळून पडलेल्या प्लांट मध्ये कोणत्याही प्रकारचे आपल्याला मिनरल्स नको आहेत म्हणून प्लांट काय करतं प्लांट इटसेल्फ रिमोबिलाइज द एलिमेंट्स सो ह्या पानाचे एलिमेंट जे असतील ते ट्रान्सफर टू द यंगर लीव्स जे यंग लीव्स आहेत ते ओल्डर लीव्स पासून यंग लीव्सला काय करतात स्वतःचे मिनरल्स देतात आणि नंतर फॉल ऑफ होतं म्हणजे अशा प्रकारे रिमोबिलायझेशन ऑफ मिनरल्स हे काय होतं प्लांट्स मध्ये केलं जातं सो बघा ओल्डर पार्ट्स लाईक लीव्स इन deciduous plant export their ions to younger leaves before they fall पडण्यात आलेले सगळे पानात काय करतात जे नवीन लीव्स येतात त्यांना ते ट्रान्सपोर्ट करतात सो मोस्टली रेडिली मोबिलाइज्ड ions are phosphorus this is very important phosphorus movable full कोणते एलिमेंट आहेत एक आहे phosphorus second is the sulfur then nitrogen and potassium so these are the important mineral which are movable म्हणजे हे काय करतात मूव होतात from older leaves to the younger leaves but ions from structural component but असा structural component आहे ion चा
की जो इम्पॉर्टंट आहे या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्कसाठी. फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम आणि कॅल्शियम हा कुठं काय पेक्टिक मिडल लेवल तयार होण्यासाठी कॅल्शियम लागतो. सो हा कॅल्शियम जो काय हा कधी सुद्धा काय होत नाही रिमोबिलाइज होत नाही. सो हा कॅल्शियम जर घ्यायचा असला तर द सोर्स इज द सॉइल ओनली. सो हा काय इमोबाईल एलिमेंट. whereas phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium these are the mobilized, remobilized ज्यामध्ये mobilization होतं movable आहेत ते. So this is the simple thing that ions, that minerals get mobilized from older leaves to the younger leaves. So how that minerals are taken from the first the root is there, that root taking the minerals from the soil. How is it possible and how to prove it? So analysis of xylem exudate means जो exudate ज्याला आपण कट केलं प्लांट कट केल्यानंतर त्यातून जे there are some liquid oozes out through the xylem, so that is xylem exudate ला म्हणतात. Also shows some nitrogen. तर त्या झायलम एक्झुडेट्स मधून आपल्याला काय दिसलं बघा. झायलम एक्झुडेट also shows झायलम एक्झुडेट जो आहे झायलम एक्झुडेट which also shows काय सांगितलं बघा shows some nitrogen travels as inorganic form. जो नायट्रोजन आहे तो कोणत्या फॉर्म मध्ये ट्रॅव्हल केला जातो, इट इज इन द इनऑर्गॅनिक फॉर्म. आता तसं बघितलं तर आपल्याला नायट्रोजनचे काय ऑर्गॅनिक फॉर्म्स बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन बेसिस असतील किंवा नायट्रिक किंवा अमायनो ऍसिड्स असतील. सो हा नायट्रोजन झायलम एक्झुडेट मधला इनऑर्गॅनिकच्या फॉर्म मध्ये ट्रॅव्हल झाला आहे आपल्याला दिसतं. वेअर मच ऑफ इट्स कॅरीड इन द ऑर्गॅनिक फॉर्म. त्यातला काही भाग हा ऑर्गॅनिक फॉर्म मध्ये कॅरीड केला जातो. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमायनो ऍसिड. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमायनो ऍसिडच्या फॉर्म मध्ये. आता बघा small amount of inorganic molecule of phosphorus and sulfur. काही small amount पण inorganic form मध्ये. ते inorganic form कोणते आहेत? एक आहे phosphorus, दुसरा आहे sulfur. हे फॉर्म सुद्धा काय आपल्याला inorganic फॉर्म मध्ये झायलम एक्झुडेट मधून आपण काय करतो रिकव्हर करतो. आता बघा पण काही ठिकाणी असं सांगितलं होतं की झायलम हा ट्रान्सपोर्ट करतो इनऑर्गॅनिक फॉर्म आणि फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट करतो ऑर्गॅनिक फॉर्म. But it is not the true thing. कारण xylem is responsible for transport of mineral and water, whereas the phloem is responsible for transport of food. Transport of hormones. Then transport of means plant growth regulator जे आहे ते transport करण्यासाठी phloem चा महत्त्वाचा रोल आहे. So this is not the true. However, it is not the correct because some exchange of materials also occurs between xylem and the फ्लोएम. काही मटेरियल असं आहे की झायलम फ्लोएम मधून सुद्धा ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतं. नॉट द स्पेसिफिक ते हेच ट्रान्सपोर्ट करतात आणि जे झायलम असतील ते फक्त रिस्पेक्टेड त्यांचं काम करतील असं नाही. सो दिस इज नॉट द ट्रू थिंग. सो दिस इज अबाउट द हाऊ ट्रान्सपोर्ट ऑफ मिनरल आयन्स थ्रू द सॉइल. सो दिस इज द सिंपल पॉइंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड. How the food get transported. आता हा सुंदर पॉइंट आहे, फूड ट्रान्सपोर्ट कसं होतं. तर आता बघा ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड how transport of food takes place. So there are different mechanisms that food get transported via xylem, phloem, and there are different methods how the food get transported. What is meant by source, what is meant by sink, what is the relation in between source and sink. So this is the important point regarding the transport of food. Now next point is the transport of food. Transport of food. How food molecules get transported. So
ऑल प्लांट्स जे काही प्लांट्स आहेत दॅट रिक्वायर कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ फूड. जर फूड असेल तरच ते प्लांट काय होणार आहे, सर्वाइव्ह होणार आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे फूड जे काय प्रिपेअर करतात विच इज इन फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ऑल द ग्रीन प्लांट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट आणि तो क्लोरोप्लास्ट काय करतो, लाईट एनर्जी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी आणि त्या एनर्जीपासून काय बनवतात ते फूड बनवतात. सो फॉर द डेव्हलपमेंट the food is required. So in higher plants there is a great differentiation and the division of labor. प्रत्येक प्लांट मध्ये ठरलेलं असतं कधी फूड सिंथेसाइज करायचं किंवा स्टार्चचं प्रिपरेशन करायचं, हे सगळं काय असं ठरलेलं असतं. डेला काय होणार, नाईटला काय होणार, दॅट इज हे सगळं काय असतं एका त्याच्यामध्ये सेट असतं. त्याच्यानंतर बघा chloroplasts are confined to the green leaves of the green cells of leaves where food is synthesized. आणि the non-green plant, that is non-green plant is a root and stem must receive the food from leaves. म्हणजे सिम्पली काय की जो पार्ट ग्रीन आहे बरोबर आहे, फॉर एक्झाम्पल लिव्स पार्ट आहे, हा ग्रीनरी पार्ट आहे विथ प्रेझेंट बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेझेंट देयर. हा पार्ट काय करतो की फूड सिंथेसिस करतो बरोबर आहे. म्हणजे लिव्स म्हणूया आपण, ओके लिव्स बिकॉज ऑफ इट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, ते काय करणार फूड सिंथेसाइज करणार. एकदा फूड सिंथेसिस केल्यानंतर ते फूड काय करणार दॅट फूड गेट ट्रान्सफर्ड टू द नॉन ग्रीन प्लांट की जे स्वतःचा अन्न सुद्धा तयार करू शकत नाही. असे नॉन ग्रीन प्लांट कोणते आहेत, इट इज अ रूट, सेकंड इट इज अ स्टेम बरोबर आहे. हा नॉन ग्रीन प्लांट काय करायचं म्हणजे फूड ट्रान्सपोर्ट करायचं बरोबर आहे. आणखी काय येणार नॉन ग्रीन प्लांट मध्ये, काही ठिकाणी फ्रुट्स पण येणार, काही ठिकाणी फ्लावर्स येणार. बिकॉज फ्लावर्स आणि फ्रुट्स हे काय करू शकत नाही, ते काय त्याचं अन्न सुद्धा करू शकत नाही. ते काय डिपेंड आहे ग्रीन पार्टवर डिपेंड आहे. ग्रीन पार्ट कोणता डिपेंड आहे तर ते लिव्ज आहे. सो ऑलमोस्ट लिव्ज आर इम्पॉर्टंट पार्ट अँड दॅट प्ले इम्पॉर्टंट रोल टू synthesize in the food. So the plant, the part which synthesize their food material, that is called as a source. That is called as a source. मग बघा सोर्स कशा म्हणतात, जे स्वतः काय करतात फूड प्रिपेअर करतात त्यांना आपण सोर्स म्हणतो. आणि ह्या सोर्सनं तयार केलेलं फूड जे युटिलाइज करतात, ज्यांच्यापर्यंत हे पोहोचवलं जातं, ज्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी हे पोहोचवलं जातं, त्यांना आपण म्हणतो सिंक. ज्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं जातं त्यांना म्हणतो आपण सिंक. सो सोर्स टू सिंक रिलेशन. सो द ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड ह्याच्यामध्ये सोर्स महत्वाचा आहे, त्याच्यामध्ये सिंक महत्वाचा आहे. सोर्स टू सिंक रिलेशन, फ्लोएम लोडिंग आणि फ्लोएम अनलोडिंग ह्या दोन कल्पना आहेत, त्या दोन संकल्पना त्याच्यामध्ये येतात. त्या आपण बघूया जसं वाटलं. सो द फूड हॅज टू ट्रॅव्हल फ्रॉम सोर्स टू सिंक. फूड ट्रॅव्हल कसं होणार आहे, फूड इट इज ट्रॅव्हल टू द from source, it then travels to the sink. Now there are the pathways of translocation of food. So there are pathways that translocation of food. म्हणजे फूडचं हे ट्रान्सलोकेशन जे होणार आहे यासाठी काय डिफरंट पाथवेज सांगितलेले आहेत की ते कसं होतं ट्रान्सलोकेशन, फूड हे कसं जाणार आहे, कसं ट्रान्सपोर्ट होणार आहे. So path of translocation we'll discuss. So path of translocation, आता मी रफ करतो. Path of translocation, so it is simply called as a path of translocation. In the path of translocation there are different paths that how that food get transferred from source to sink. How that food get easily transferred from source to sink. How food get transferred? Now बघा path of translocation. म्हणजे ट्रान्सलोकेशन म्हणजे फूड कसं जाणार आहे, सोर्स म्हणजे लिव्ह आणि कुठं जाणार आहे, सिंकला जाणार आहे. सिंक म्हणजे काय, म्हणजे फूड असेल, रूट्स असतील,
स्टेम असतील किंवा फ्रुट्स फ्लावर्स हे सगळे काय सिंक आहेत की जे काय करू शकत नाहीत त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा क्लोरोफिलचा पार्ट नाही म्हणून ते काय करू शकत नाही फूड तयार करू शकत नाही. फूड तयार करण्यासाठी आपण जे क्लोरोप्लास्ट याच्यामध्ये आहेत त्यांचं. सो फूड इज ट्रान्सपोर्टेड थ्रू लॉंग डिस्टन्स म्हणजे बघा रूट आणि लिव्स कुठं आहे सगळा मग लिव्स पासून जे फूड तयार केले ते कुठे जाणार आहे रूट्स मध्ये येणार आहे ते कुठे जाणार आहे फ्रुट्स मध्ये जाणार आहे ते कुठे जाणार आहे स्टेम मध्ये जाणार आहे. तर ह्याला काय म्हणतो आपण लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. इट इज कॉल्ड एज अ लॉंग distance transport. So it is called as a long distance transport. कारण लांबच्या भागात आपण काय करतो पाठवतो आपण ते. So long distance transports in higher plants कारण ते उंच प्लांट आहेत higher plants आहेत. Hence plant must have adequate channel for transport of food. मग असे कोणते चॅनल्स आहेत ज्यातून फूड ट्रान्सफर केलं जातं तर याआधी फूड कुठं स्टोअर केलं जातं तर फूड स्टोअर केलं जातं सीव ट्यूब मध्ये. सीव ट्यूब आणि वेसल्स मधून काय केलं जातं ते पास केलं जाणार आहे. ओके सो दी सीव ट्यूब्स अँड वेसल्स याच्यामधून जे ट्रान्सपोर्ट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडिनल ऑर इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल. longitudinal or vertical म्हणजे इफ यू ऑब्जर्व हे जर प्लांट्स असेल हे जर झाड असेल ओके दिस इज द लार्जेस्ट ट्री or the higher plant. So this is the leaves of that plant. Okay, this is the leaves part of that plant and this is the root part, this is the stem part. Okay, and these are the some fruits are there. Okay, so from leaves the food is get synthesized and that food get transported vertically. हा रेशो दिसतो हा कसा वर्टिकली ट्रान्सपोर्ट होतो. वर्टिकली म्हणजे सरळ असं लॉन्जिट्युडिनली कुणाला ट्रान्सपोर्ट करणार रूटला ट्रान्सपोर्ट करणार. सो द वर्टिकल ट्रान्सलोकेशन हे कुणावर होते तर झायलम कुणावर होते तर इट इज थ्रू द सीव ट्यूब अँड द वेसल्स. नाउ द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो आपण रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बघितला की ज्याने ते कट केल्यानंतर ते प्लस एक्झुडेट वर आला तर ह्या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किंवा काही फ्लोएम डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फ्लोएम किंवा केमिकल अनालिसिस ऑफ फ्लोएम सॅप आणि काही ठिकाणी रेडिओ आयसोटोप C40 सुद्धा वापरले की आपल्याला काय एक्झॅक्टली पाथ कसा आहे फ्लोएमचा. तर ह्याच्यातून आपल्याला कळालेलं आहे की फ्लोएम टिश्यू ह्या फ्लोएम टिश्यू आहेत कुठल्या फ्लोएम टिश्यू ह्या काय करतात फूड ट्रान्सपोर्ट करतात आणि हे फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल आहेत कोणत्या गोष्टीसाठी responsible for flow of food in longitudinal downward direction. longitudinal असं vertical downwards direction खालच्या साईडला लो कुठं downwards म्हणजे रूट्सच्या साईडला it transferred food to the longitudinal downward direction म्हणजे फ्लोएम मार्फत जे फूड ट्रान्सपोर्ट होणार आहे ते लॉन्जिट्युडिनली डाउनवर्ड डायरेक्शनला होणार आहे ना. हे डाउनवर्ड डायरेक्शनला होणार आहे तर हे पुन्हा मार्फत फ्लोएम मार्फत आणि मग हॉरिझॉन्टलला माशाच्या फांद्या पसरलेल्या आहेत. एक वर्टिकल झालं माशा फांद्या पसरलेल्या आहेत ह्या फांद्यांना फ्रुट्स आलेले आहेत ह्या फांद्यांना फ्रुट्स आलेले आहेत त्यांच्याबद्दल कसं. सो हॉरिझॉन्टल लॅटरल ट्रान्सलोकेशन हे सुद्धा होणार आहे फ्लोएम मार्फत. त्याला काय म्हणतो आपण लॅटरल ट्रान्सलोकेशन. लॅटरलला काय वर्ड आहे हॉरिझॉन्टल. लॅटरलला काय म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल ट्रान्सलोकेशन. तर कसं ट्रान्सलोकेशन आहे हॉरिझॉन्टल ट्रान्सलोकेशन. एक आहे लॉन्जिट्युडिनल ट्रान्सलोकेशन. सो हे हॉरिझॉन्टल ट्रान्सलोकेशन ऑकर्स फ्रॉम फ्लोएम टू पिथ. फ्लोएम टू पिथ बरोबर आहे. फ्लोएम पासून काय पिथला आतल्या साईडला समजा हा जर स्टेमचा पार्ट असेल ओके हा काय असणार आहे पिथचा पोर्शन आहे हा आणि इथं काय असणार आहे फ्लोएम सेल्स असणार आहेत. तर हा पोर्शन हा हे जे ट्रान्सपोर्ट आहे ते फ्लोएम टू पिथ होणार आहे त्यालाच काय म्हटलेलं आहे हॉरिझॉन्टल ट्रान्सपोर्ट म्हटलेलं आहे. सो हे हॉरिझॉन्टल ट्रान्सपोर्ट फ्लोएम टू पिथ होणार आहे किंवा फ्लोएम टू कॉर्टेक्स म्हणजे फ्लोएम आहे आणि हा काय पार्ट आहे कॉर्टेक्सचा पार्ट आहे. तर ह्या कॉर्टेक्सला होणार आहे
So this is called like the horizontal transport. बघा, phloem is responsible for longitudinal transport, phloem is responsible for horizontal transport of the food. Now important point is that how this phloem हा phloem हा जो phloem आहे हा जो पुन्हा मार्फत कनेक्ट होणार आहे कॉर्टिकल सेलला, तर मेडुलरी वेज मार्फत तो कनेक्ट होतो. तर बघा, फूड इज ऑलवेज ट्रान्सलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, आता हे जे फूड ट्रान्सलोकेट होणार आहे ते कोणत्या फॉर्म मध्ये होणार आहे का आहे असं फूड तयार केलं आणि स्टार्च मध्ये पाठवलं शक्य नाही, पॉसिबल नाही. स्टार्च काय पॉलिसॅकराइड आहे आणि हेवी मॉलिक्युल आहे, तो लगेच पास करू शकत नाही सेलमध्ये. तर फूड हे पास केलं जातं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. कोणत्या फॉर्म मध्ये? सुक्रोजच्या फॉर्म मध्ये पास केलं जातं. आणि हा सुक्रोज कसा असतो? इट इज इन द सोल्युबल फॉर्म मध्ये असतो, म्हणून तर तो काय करतो? इझिली पास केला जातो. आता बघा, मग हे जे पास करायचे वेज आहे, ओके, अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच्या अगेन्स्ट काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार आहे सोर्स टू सिंकला. तर हे ट्रान्सफर करत असताना या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. एक आहे व्हर्टिकल ट्रान्सलोकेशन आणि दुसरी आहे लॅटरल ट्रान्सलोकेशन. लॅटरल अँड व्हर्टिकल डिरेक्शन. तर आपण या डिरेक्शन्स बघूया कसं ट्रान्सफर होतं. त्यातला पहिला आहे व्हर्टिकल, दुसरा आहे लॅटरल. व्हर्टिकल म्हणजे रूट्स कडे ना, त्याला आपण लॉंजिट्युडिनल म्हणतो. आणि दुसरा आहे कोणता? दुसरा आहे की कसा असा हॉरिझॉन्टल म्हणजे लिव्हज करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा, व्हर्टिकल ट्रान्सलोकेशन. Now, vertical translocation longitudinal होता म्हणजे, ओके, बरोबर आहे. So in this vertical transport of food is translocated in the downward direction. आता तुम्हाला म्हटलं की ट्रान्सलोकेशन कसं होणार आहे? डाउनवर्ड डायरेक्शनला होणार आहे. आता हे डाउनवर्ड डायरेक्शनला काय आहे म्हणजे पुन्हा कसं होणार आहे? हे लिव्हज आणि डाउनवर्ड काय रूट्स प्रेझेंट आहेत. सो इट ट्रान्सपोर्ट टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू द सिंक कोणता आहे? रूट आहे. पण काही याच्यामध्ये हा काय दिसतो? हा काय करतो? अपवर्ड डायरेक्शनला ट्रान्सफर करणार. म्हणजे ही सीड आहे, ओके, ही सीड जर जर्मिनेट झाली तर त्याला काय येणार? छोटे लिव्हज येणार आहेत, ओके, आणि काही पार्ट जो आहे तो कशाचा पार्ट आहे? रूटचा पार्ट आहे. सो इट ट्रान्सपोर्ट व्हर्टिकली, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शनला, पण काही ठिकाणी तो अपवर्ड ट्रान्सफर करतो. म्हणजे कुठून? फ्रॉम द सीड पासून काय होणार आहे? इट ट्रान्सफर टू द यंग लिव्हजला जाणार आहे तो. म्हणजे इथं फूड कुठं तयार केले का? इथं फूड ऑलरेडी स्टोर्ड फूड आहे, त्याच्यामध्ये सीड मध्ये आहे आणि ते ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. मग हा झाला सीड, काय झाला? सोर्स झाला. पाठवणारे कोणाला? लिव्हजला पाठवणारे. लिव्हज कशा आहेत? अजून ते त्याला फूड स्वतःचा फूड तयार करायचं माहित नाही. म्हणजे सोर्स टू सिंक म्हणजे हे डायरेक्शन जे झालं ते अपवर्ड झालं. प्रत्येक वेळी आपण काय म्हणतो? डाउनवर्ड म्हणतो, पण काही एक्सेप्शन सीडच्या बाबतीत कसं आहे? अपवर्ड ट्रान्सलोकेशन आहे फूडचं. सो इट ऑल्सो ऑकर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन ड्युरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड. ह्या सीडच्या जेव्हा जर्मिनेशन होणार आहे ते डायरेक्शन कसं आहे? अपवर्ड डायरेक्शन आहे. मग बुलबिल्स असतील, बरोबर आहे? काय असतील? बुलबिल्स असतील. बुलबिल्स असतील. बुलबिल्स म्हणजे काय? एक व्हेजिटेटिव्ह अटॅचमेंट असते एखाद्या प्लांटला. बुलबिल्स म्हणजे आगे जर प्लांट होईल तर तुम्हाला त्याला छोटे छोटे पिल्ली येतात त्या प्लांट, त्याचे झाड येतात छोटे छोटे, तर त्या बुलबिल्सला असेल. किंवा कॉर्न असेल, कांदा असेल, कांदा, बरोबर आहे, किंवा आलं असेल, जिंजर म्हणतो आपण त्याला. ते हे सगळे काय की बुलबिल्स असतील, कॉर्न्स असतील, किंवा हे ह्यांच्यामध्ये काय होणार आहे? अपवर्ड डायरेक्शनला फूड ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार आहे. सो upward direction also occurs from the leaves to the growing point of stem. काही वेळास कसं होतं की समजा हा पार्ट नवीन ग्रो होत चाललेला आहे, इथं नवीन स्टेमचा पार्ट आलेला आहे, नवीन लीव्स फॉर्म होणार आहे. तर त्या ठिकाणी सुद्धा इथले लीव्स काय करणार आहेत? समजा हे इथून एक नवीन लीव्ह, इथून ह्या साईडमधून नवीन एक लीव्स तयार झालेले, ओके, किंवा तिथं फ्रूट्स आलेले असतील, तर हेच लीव्स रिस्पॉन्सिबल आहेत फूड तयार करून पाठवण्यासाठी. मग हा पण वे झाला, तो हा वे झाला अपवर्ड डायरेक्शनला झाला. सो काही लीव्स मध्ये बघा, अपवर्ड ट्रान्सलोकेशन ऑल्सो ऑकर फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम. जो वाढणारा पॉइंट आहे स्टेमचा, त्या पॉइंट मध्ये सुद्धा काय होते? ह्याचा आपल्याला दिसून येते इझिली. त्याच्यानंतर बघा, डेव्हलपिंग फ्लावर्स अँड फ्रुट्स, हे सुद्धा तिथं जवळ आसपास असतील तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा काय होणार आहे?
अपवर्ड ट्रान्सलोकेशन होणार आहे. म्हणजे फ्लावर फ्रूट जर वरती असतील आणि त्याच्या खाली जर यंग लीव्ज त्याच्या खाली जर लीव्ज असतील तर तेच लीव्ज रिस्पॉन्सिबल आहे फूड तयार करून त्यांना पाठवण्यासाठी. सो इथे एक सिंपल डायग्राम दाखवली आहे लीव्ज आणि एलएस ऑफ सीव ट्यूब. म्हणजे सीव ट्यूबचा तुम्ही जर एलएस बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे की एक तर तुम्हाला कंपार्टमेंट दिसणार आहे आणि ते कंपार्टमेंट कुणाचे असणार आहे, सीव ट्यूबचे असणार आहे, बरोबर आहे. ह्या सीव ट्यूब मध्ये काय असणार आहे, फूड ट्रान्सपोर्ट कसं करायचं, तिथं काय असणार आहे, त्याची सीव असणार आहे, सीव प्लेट असणार आहे, सीव प्लेट, बरोबर आहे. आणि सीव ट्यूबच्या बरोबर एक सेल असणार आहे की जी फूड तयार करते, लिव्हिंग सेल असणार आहे, त्याला आपण म्हणतो लॉन्जिट्युडिनल सेल, कंपॅनियन सेल म्हणतो आपण, companion cell. So this is the LS of sieve tube. हा sieve tube चा LS आहे, त्याच्यामध्ये sieve plate आहे, companion cells आहेत, ओके. आणि आपल्याला हा म्हणून आपण काय म्हणतो, sieve tube element ह्याला म्हणतो. तो सायटोप्लाझम आहे, न्यूक्लियस आहे, sieve tube आहे, companion cell आहे आणि sieve plate वगैरे म्हणतात. सो हा झाला एलएस ऑफ सीव ट्यूबचा. सीव ट्यूब महत्वाचे आपल्याला. हे झालं व्हर्टिकल ट्रान्सलोकेशन. आता बघायचं आहे आपल्याला कोणतं ट्रान्सलोकेशन, त्याचं नाव आहे लॅटरल ट्रान्सलोकेशन. लॅटरल. आता लॅटरल ट्रान्सलोकेशन मध्ये बघा, इट ऑकर्स इन द रूट अँड स्टेम. आता हे लॅटरल ट्रान्सलोकेशन कसं होणार आहे, तर हे स्टेमला होणार आहे, हे रूटला होणार आहे. When the food is translocated from phloem to pith. लॅटरलला दुसरा शब्द आपण काय म्हणते सांगा, लॅटरलला आपण दुसरा शब्द काय म्हटले, लॅटरलला we call लॅटरलला horizontal म्हटलेलं आहे. लॅटरलला काय म्हटलेलं आपण, horizontal म्हटलेलं आहे. म्हणजे स्टेम जर तुम्ही कट केला, बरोबर आहे, तुम्ही जर स्टेमचा पोर्शन कट केला किंवा रूटचा पोर्शन कट केला तर त्या रूटच्या पार्ट मध्ये असणारे काय, मध्ये असणारे ते पीत असणार आहे आणि साइडला असणारे कॉर्टिकल सेल्स असणार आहेत, त्याच्यानंतर झायलम असणार आहे, फ्लोएम असणार आहे. सो व्हेन फूड इज ट्रान्सलोकेटेड फ्रॉम फ्लोएम टू पीत, बघा दिस इज द फ्लोएम, ओके, and this is the cell at the center, pith is there, so it transferred from phloem to pith. आता हे असं आडवं ट्रान्सलोकेशन आहे ना, म्हणून त्याला काय म्हणतो, आणि सर्क्युम्फरन्सला आहे त्या, म्हणजे आपण रॅडियस म्हणतो ना, हा रॅडियस आहे, सो दॅट इज कॉल्ड एज द रॅडियल ट्रान्सलोकेशन. रॅडियल ट्रान्सलोकेशन. सो द ट्रान्सलोकेशन, लॅटरल ट्रान्सलोकेशन म्हणजे जे ट्रान्सलोकेशन फ्लोएम टू पीथ, बघा फ्लोएम टू पीथ होतं, त्याला काय म्हणतो आपण, रॅडियल ट्रान्सलोकेशन. अँड द ट्रान्सलोकेशन which is in between phloem to cortex, phloem to cortex, हे काय झालं, it is a tangential. tangential कसं होते, phloem to cortex, phloem to cortical cells आहेत ना, त्या अशा उभ्या कॉर्टिकल सेल्स आहेत, त्याला ट्रान्सलोकेशन होते सगळीकडे. तर ते कसं आहे, इट इज अ टँजेन्शियल ट्रान्सपोर्टेशन. सो द ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड, आता जसं आपण बघितलं तसं काय दोन्ही प्रकारे, एक अपवर्ड होतं, एक डाउनवर्ड होतं, म्हणजे इट इज अ बाय डायरेक्शनल, इज दोन्हीकडून ट्रान्सपोर्ट इज अ बाय डायरेक्शनल, दोन्हीकडे ट्रान्सपोर्ट होतं. सो द ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम is a bidirectional, and the phloem site contain mainly water, food in the form of sucrose, but sugar, amino acid and hormone are also transported to the phloem. So हे ट्रान्सपोर्टेशन कसं होतं फूडच्या मार्फत, तर हे आपण बघितलेलं आहे. नाउ we discuss in the next lecture, that is how mechanism of sugar transport takes place. आता ही शुगर ट्रान्सपोर्ट कशी होती, मग पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितलं आहे की शुगर हा काय आहे, शुगर हा जर वॉटर मध्ये, प्युअर वॉटर मध्ये आला तर हा काय होणार, इट इज सोल्युशन होणार. ते अशा सोल्युशनला काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये ऑस्मोसिस होणार आहे, म्हणजे बाहेरून आतमध्ये पाणी एंटर करण्यासाठी बघणार, का तर आतमध्ये सोल्यूट ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, सो
वॉटर मुव्हिंग फ्रॉम द हाय ऑस्मोटिक प्रेशर टू द लो. जिथं काय तयार होणार आहे, ऑस्मोसिस मेकॅनिझम तयार होणार आहे. वॉटर पोटेन्शियल हाय कुठं आहे, वॉटर पोटेन्शियल लो कुठं आहे, वॉटर लो हाय पोटेन्शियल टू द लो पोटेन्शियल काय होणार, ट्रान्सपोर्ट होणार, डिफ्युजन मेकॅनिझम म्हणतो म्हणजे ऑस्मोसिस. सो जिथं शुगर आहे तिथं वॉटर गेल्यानंतर तिथे काय होणार आहे, आणखी वॉटर फॉलो होणार आहे. इट अटेन्स द टर्जिडिटी म्हणजे ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर दॅट गेट इझिली पास टू द डिफरंट पार्ट ऑफ द म्हणजे वेगवेगळ्या पार्टला काय होणार आहे ते जाणार आहे. तर ह्या मेकॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या सायंटिस्टनं काय काय लिहिलेलं आहे की ते कसं ट्रान्सपोर्ट होतं, बरोबर आहे, ते कसं पास होणार आहे, एक वन वे टू द सेकंड वे टू थर्ड वे. सो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड and transport of the hormones. So and the xylem is transport of the water and the minerals. So in the next lecture we will see how actually loading and how unloading of the food material आणि हे पास कसं होतं, कोणत्या सेल्स रिस्पॉन्सिबल आहेत हे पास होण्यासाठी. So in the next lecture we will see how the exact mechanism of sugar transport through the phloem. And last point in this topic, that is transpiration. So there are different types of transpiration: cubicular transpiration, lenticular transpiration and the stomatal transpiration. हे 3 पॉइंट झाल्यानंतर आपला हा टॉपिक इथं कव्हर होतोय. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया ट्रान्सपिरेशन आणि हाऊ द ट्रान्सपोर्ट ॲक्च्युअली टेक्स प्लेस.